Всем привет, меня зовут Илья, а это Тили. Мы живем во Вьетнаме, и сейчас так случилось, что нас пригласили на вьетнамскую свадьбу в Ничанге. Здесь дорогой и классный отель Амиана. Я, конечно, никогда не думал, что попаду на вьетнамскую свадьбу чужую. И сейчас посмотрим, как она проводится, и постараюсь вам все показать. We are late. Хочу сказать, что это очень крутой отель. Я про него немножечко снимал видео. Можете посмотреть ссылочку в верхнем правом углу. Я показывал в дневном свете этот отель, когда рассказывал про Вьетнам и про Ничанг. Вовсю идет уже празднование. Здесь на входе проверяют списки приглашенных. Где мы должны сидеть? Здесь действительно очень красиво и мило. Họ sẽ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc của anh Cao Bình Nguyên và chị Quyền Hoàng Tú Như. Chúng ta hiểu rằng chỉ cần sống thật. Я делаю видео для YouTube. Một thiên đàng và người bạn tâm giao là người khi chia Пиво. khát khao sâu thẳm nhất. Здесь сидят уже гости. Anh Nguyên và chị Như rất thân mến. Anh chị hãy tập О чем он говорит? có thể đạt được. Hãy luôn cam. Hãy chấp nhận rằng So serious. They're và talking quan trọng nhất like on là TV. đi vào giấc ngủ. О, Хайнекен. Vì chính tình yêu của anh chị đã mang lại Нет, нет. sự chấp nhận. Anh chị chấp nhận những khác biệt của nhau, sức mạnh khi và đôi bàn tay rất yêu thương này đang nắm lấy nhau ngày hôm nay, hứa sẽ yêu nhau mãi mãi trong cuộc sống hôn nhân về sau. Đây là một đôi bàn tay sẽ cùng với anh chị làm việc xây dựng tương lai cho nhau. Dạ, lời đầu tiên thì cho Nguyên xin gửi lời cảm ơn tới như riêng em thì Вьетнамский язык такой сложный, поэтому он просто поздоровался со всеми. Trước mặt mọi người trước giờ anh không có hay nói những cái lời tỏ tình hay các thứ, nhưng mà trước mặt mọi người anh chỉ muốn em biết cái tình yêu của anh dành cho em nó lớn tới như thế nào, và anh xin hứa là với tất cả khả năng của anh sẽ giữ gìn, bảo vệ và che chở nó. Em cầm micro mà em sẽ biết nói gì. Bình thường là rất là hay nói mấy câu tình cảm với chồng, nhưng mà chả biết sao hôm nay lại cảm rất là run, kiểu cảm thấy xúc động. Anh chị có thể chú rể có thể hôn cô dâu rất xinh đẹp của mình. Tập sân khấu ngay từ bây giờ. Và trên đây chúng ta sẽ đến phần 2 của lễ cưới rất nhanh thôi ạ. Chú rể xin được trân trọng kính mời ông Cao Đức Thắng, Trần Thị Kim Phượng, và phía cô dâu xin được trân trọng kính mời ông Vượng Quang và по-английски, он жил в Америке. Родом он quý отсюда, он vị đây вернулся đã в có sự Ничанг. hiện diện đầy đủ của gia đình tôi trên sân khấu, và приобрел bên cạnh любовь, MC là и вот chú сейчас Đức они Thắng, поженились và chú и sẽ có пригласили lời нас đến tất cả сюда. trong buổi. Chúc mừng năm mới. Điều cảnh đặc biệt khó khăn nên ông nội cũng như cô chú bác của chúng They're cutting the cake. What's to record that? Sit down. Я снимал людей. Ну а сейчас самое интересное, когда раскладывают салатики. Может, мы можем уже есть? Какой-то вкусный салатик здесь принесли. Вот посмотрите, с овощами и... унесли. Goodbye. Và giờ đây xin mời đôi bạn mừng tọa. Mọi người ơi, ly đâu ạ? Chúng ta cùng đếm nha. 1, 2, 3. Chúc mừng đôi bạn trẻ, và xin mời Suya hai bên. Chúng ta có thể tiến tới để cạn ly với nhau. Và từ phút này 2 là 1 rồi ạ. Và hai gia đình chúng ta sẽ là hãy chào đón cho vỗ tay cho mọi người, hãy cho những cánh tay để welcome new couple đi ạ. Xin được chào đón đôi tân và tân nhiều. She's like Miss World. Да. По традиции здесь во Вьетнаме все приходят и кладут денежки в конверт в качестве подарка. It's like everywhere in Vietnam, we give money, like lucky money to them. Забавно, что я взял сразу же автоматически вилку в руки, а потом смотрю вокруг, а все едят палочками салат. Я тоже, чтобы как дурак не быть, конечно же, ем палочками.
палочками даже вкуснее есть. I have no idea who are they. Вот, что-то новенькое принесли. Это крабовый суп. Сейчас попробуем крабовый суп, как здесь готовят в Амиане. Крабовый суп. Спасибо. Ты думаешь, это натуральный краб? How I know? Давай пробовать. Я даже думаю, что это краб настоящий. Ждем следующее блюдо, что принесут в третью очередь. Но супчик с крабом — это реально круто. Это морепродукты. Вот принесли третью закусочку, третье блюдо. Это какая-то с морепродуктами. Я так понял, что это с кальмарами. И кальмары, и осьминоги. Тут за нами ухаживают, все укладывают в тарелочки. Так, вот так вот. Это кальмар. Окей, давай попробуем. Итак, как тебе на вкус? Yeah, it's fresh, good. Сейчас жених с невестой ходят по всем столам, здороваются и приветствуют всех гостей, кого они приглашали, выпивают со всеми по чуть-чуть, обсуждают какие-то вещи. They will say hello, thank you for coming with us. Я так и сказал. Синчао. Здравствуйте. А вы знаете, что это такое? Это трубочка, да. Но это не простая трубочка. This is made by rice, so we will not use plastic straw instead. Это рисовая трубочка. Мне очень нравится, что начинают такие органические штуки появляться вместо пластика. Это очень круто. Я никогда не слышал, что такое есть. Это даже съедобно. Вообще прикол. Рисовая трубочка. Это курица? Yeah, it's chicken. А что это оранжевое? It's sticky rice. So Wow. sticky rice. Cũng là một món quà nữa để dành tặng cho She gives you a lot of người chúng good ta chuyên nghiệp pieces. bài hát có tên là Yêu Em Jealous. Là Lâu. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Они делают специально такой рис, который слипается комочками сильно. Так и называется слипшийся рис. Это бобовое пюре. А это сушеная курица нашинкованная. Вот такое вот блюдо. Рад встрече. Bà đứng mà bà rưng làm anh xỉu theo luôn. Mình kìm không được, mình cút luôn. А, они фотографируют. Давайте выпьем вместе. Мы будем на ютубе? Да. Мы будем на ютубе? По сути, он просто попросил меня рассказать о своих чувствах. Вообще, мы с Ню должны были подготовить какой-то текст для выступления, но мы ничего не писали. Я просто все сказал от своего сердца. Я сказал то, что чувствовал. Я просто сказал всем, что люблю ее. Она очень заботливая, гладит мои рубашки, готовит мне еду. Поэтому я осознаю, что это любовь. Любовь ко мне. Я не знаю, люди так растрогались, и она начала плакать. И я хотел заплакать тоже. Я видел, как ты сдерживался. Да, я старался это подавить. Я говорил себе, нет, нельзя плакать. Но да, это было действительно классно и эмоционально.
Очень эмоционально. Все получилось даже лучше, чем я представлял. Ню проработала весь дизайн. Она продумала, какой будет цвет, фон, все надписи, какие картины будут висеть. Весь концепт и вообще все. Она позаботилась обо всем. Я просто пришел на готовенькое. Вы действительно классная пара. А мы встречались всего лишь около года и все. До этого я жил в Америке. Когда я сюда переехал, мы познакомились и через год уже играем свадьбу. А твои родители все еще в Америке? Я возвращаю их обратно сюда. Там больше небезопасно оставаться. Там небезопасно? Почему? Да посмотри на всю эту ситуацию. Я имею в виду коронавирус, нестабильная политическая система и вся экономика там идет вниз. Там и с погодой не всегда хорошо. Бывают разные зимние штормы. Да все не так, как хотелось бы. И проблемы с Китаем, и с Ираком, и с Индией, и... А ты ходил там на выборы? Да нахер эти выборы? Я не верю в это говно. Все эти выборы — это просто шоу. Все это лишь показное. Неважно, какой президент и от какой партии придет к власти, все равно все контролирует группа банкиров. Вот так вот все просто. Ну они держатели 90% всех денег, как ты думаешь? 1% владеет 90%. 1% населения владеет 90% всех денег и власти. Поэтому каждый раз, когда там меняется власть политической партии, это всего лишь показуха. Люди голосуют за кандидатов, выбирают кого-то, ну а по итогу этим человеком управляют как марионеткой те, кого мы не видим. Я прожил там 10 лет, я знаю это. Раньше я был проамериканцем, я был всегда за Америку, но когда я пожил там, я так разочаровался и понял, что это все просто показуха. Поэтому я заинтересовался русскими философами, а еще русскими технологиями и наукой. Я знаю, что русские все делают, вы идете по своему собственному пути. Вам безразличен путь американцев, вы все делаете по-своему. Поэтому я посмотрел, что говорят философы и ученые в России. Они очень умные. Русские люди чертовски умные. Тем временем принесли один из моих любимых супов из говядины, называется бохо. Вот так выглядит супчик с картошечкой, с вареной морковкой и с кусочками цельной говядины. Попробуем бульончик. Вообще классный. Кто не пробовал, советую попробовать этот суп бохо. Его можно кушать с хлебом, макать хлеб в этот бульончик. Здесь из этого отеля прекрасный вид на весь город, на весь Ничанг. Виднеется вся центральная часть. Так, посмотрим на красивых вьетнамок. Здравствуйте. Wow. Em thách anh cho nên bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn thổi kèn trước mặt mọi người nè. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Я не знал, что он играет на саксофоне. Давай посмотрим. Tiếng Việt của con sẽ thổi bài mà thay lời muốn nói với Như là Can't help falling in love with you. Can't help falling in love with you. Thank you.
хочу показать, как выглядит сам пляж в этом отеле. Бассейн. Вокруг бассейна песок. И свой собственный выход на пляж. Небольшой пляжик у отеля. Там вот бунгало расположены. Я делаю видео для моего влога на YouTube, поэтому я всегда с камерой. I can't. I really don't know what to say. She looks young and younger. We won't hear. She will talk for an hour. I promise you. Nhiều lắm hả cô? Tức là Сейчас все уже убираются здесь. Почти все столы собрали. Мы тут немножко задержали. Тилли встретила старых своих знакомых. My wife and I met in Germany because my wife is German. Немка? German, yeah. So I was born in Vietnam but lived in Germany for a long, long time. So, and I'm from Australia. And we met in Germany and we never thought that we would come together, but we've been friends for a long time. And then I sold my company in Australia and we decided to come to Vietnam and meet here. It's been a love story ever since. Cheers! Cheers, my friend. Вот такие вьетнамские свадьбы. Все так быстро, не как в России празднуют по 3 дня. В России просто празднуют 3 дня. А здесь всего 3 часа. Если есть деньги и настроение, чтобы праздновать, то можно праздновать свадьбу и 3 дня. Обычно так и делают. Да, как-то так. Да, как-то так. И что характерно, здесь не пьют крепкий алкоголь. Пиво в основном вьетнамцы пьют на своих свадьбах. Вот так вот, в принципе, такая свадьба. Приличная, хорошая. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И пишите комментарии, задавайте вопросы. И смотрите другие видео. До встречи в следующем выпуске. Это очень сложный язык, это невозможно. И они не пьют жесткий алкоголь, здесь пьют только пиво. А кто первый? Не знаете? Vietnam was the number 2 beer drinker, but it didn't tell me who number 1 was. Như. Thôi nghe rất là nhiều. Lovely question. Thank you so much. I've never met two happy people. It's wonderful. Bye bye. Bye vậy. Bye đi. Ok, tạm biệt. Tạm biệt. Hey. Bye.